علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف تھیولوجی کے سابق ڈین اور موجودہ وقت میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر ڈاکٹر علی محمد نقوی نے علی گڑھ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر رہ چکے ڈاکٹر طارق منصور کے گھر پر علی گڑھ سے بی جے پی کے لوک سبھا امیدوار کی حمایت میں بیان کہہ دیا۔ تمام مسلم حلقوں میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ اس بے چینی کے پیچھے ڈاکٹر علی محمد نقوی کا یہ بیان سبب نہیں تھا، کیونکہ بے چینی تو پروفیسر طارق منصور اور وہاں موجود علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کئی دوسرے سینئر پروفیسرز کی موجودگی کے سبب بھی ہونا چاہیے تھی، جو کہ نہیں دکھائی تھی۔ پروفیسر طارق منصور تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے عہدے سے سبکدوش ہوتے ہی نہ صرف بی جے پی میں ایک بڑے عہدے پر شامل ہو گئے، بلکہ بی جے پی کے لیے ادا کی گئی اپنی خدمات کے سبب ایم ایل سی بھی بنا دیے گئے۔ لیکن زیادہ تر لوگوں نے ان کے جانے کو بس ایک اور فرد کی بی جے پی میں شمولیت کے طور پر دیکھا، جس نے اپنے ذاتی مقاصد کو اپنے مادی مفاد کے چلتے زیادہ ترجیح دی۔ تو کیا ڈاکٹر علی محمد نقوی کی عزت اور رتبہ پروفیسر طارق منصور سے زیادہ ہے کہ اس بار قوم میں زیادہ بے چینی دیکھنے کو ملی؟ ہم نہیں کہہ سکتے۔ کیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا نائب صدر ہونا اس کا سبب تھا؟ نہیں، ایسا بھی نہیں، کیونکہ مسلم پرسنل لا بورڈ اب ایک بھانومتی کے پٹارے جیسا بن کر رہ گیا ہے، اور یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، بلکہ ڈاکٹر علی محمد نقوی نے ہی یہ الفاظ میرے سامنے بولے تھے جب قریب 2 سال پہلے جو مسلم پرسنل لا بورڈ کی میٹنگ میں شامل ہونے لکھنؤ آئے تھے، اور میری آخری ملاقات ان سے ایک رشتہ دار کے گھر پر ہوئی تھی۔ اس وقت میں نے ڈاکٹر علی محمد نقوی سے کہا تھا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ ایک دیو ہیکل شخصیت جیسا ہو گیا ہے، جو بستر مرگ پر پڑا ہے، جو ملک و قوم میں پھیل رہی تمام بدحالیوں کے باوجود بے سد خاموش بیٹھا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف آج بھی لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ بدلتے حالات میں وہ کوئی بہتری کی راہ نکالے گا، لیکن ڈاکٹر علی محمد نقوی نے تب جواب دیا کہ بورڈ کے ممبران میں ایسا مسلکی اور نظریاتی تضاد ہے کہ وہاں سے کوئی ایک راہ دکھائی جائے یہ بہت ہی مشکل ہے۔ تضاد تو ہے ہی، کئی ممبران اور عہدیداران مختلف اوقات میں مختلف سیاسی پارٹیوں کی حمایت کرتے رہے۔ کئی ایسے ہیں جو کھل کر نہیں تو پس پردہ ایسا کرتے ہیں، اور ایک آدھ ایسے بھی ہیں جو ایک پارٹی سے تو جڑے ہیں لیکن اس پارٹی سے جڑاؤ کے سبب کسی دوسری پارٹی کو سپورٹ کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ واضح ہو کہ ڈاکٹر علی محمد نقوی نے بی جے پی کے کسی کینڈیڈیٹ کے سپورٹ میں تقریر کی تو مسلم پرسنل لا بورڈ نے سامنے آ کر اعلان کیا کہ بورڈ کا موقف کچھ اور ہے، اور ڈاکٹر علی محمد نقوی کا نظریہ ان کا خود کا نظریہ ہو سکتا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اس بیان کے علاوہ بیتے کچھ مہینوں میں کیا آپ نے بورڈ کی جانب سے کوئی اور ایکٹیویٹی دیکھی یا سنی؟ بورڈ نے یہاں تو بیان دے دیا، لیکن وہیں بورڈ کے کچھ ممبران اگر سماجوادی پارٹی میں جڑ کر اس کی حمایت میں بات کرتے ہیں یا پھر کسی لمحے سماجوادی پارٹی سے نکال دیے جاتے ہیں، کبھی کوئی ممبر بہوجن سماج پارٹی سے جڑا دکھائی دیتا ہے اور پھر بہوجن سماج پارٹی بی جے پی کی حمایت میں اگر کھڑی نظر آتی ہے تو چپی سادے رہتے ہیں۔ کیا دوسری پارٹیز اسلامی اقدار سے زیادہ انسیت رکھتی ہیں، یا بورڈ میں رہنے کی سیاست کی مجبوری ہے کہ کسی پارٹی سے جڑاؤ اور کسی دوسری سے الگاؤ جگ ظاہر کرتے رہے؟ واضح رہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر، جو اب ایکس ہے، اس ہینڈل پر آخری بیان جو ہمیں ملا وہ 6 جون 2022 کا ہے، جس میں پیغمبر اسلام پر اپمان جنک اور اشوبھنی ٹپنی کرنے والی بھاجپائی سدسیوں کے خلاف کڑی سزا اور سخت کارروائی کی مانگ کی گئی تھی۔ کڑی سزا اور سخت کارروائی تو ہوئی نہیں، اور بورڈ بھی ہائبرنیشن میں چلا گیا۔ کم سے کم ٹویٹر اکاؤنٹ سے تو ایسا واضح ہوتا ہے، اور قریب 2 سال کے لمبے عرصے میں کوئی موضوع نہیں ملا کہ اس پر بیان دیا جا سکے۔ ڈاکٹر علی محمد نقوی نے کم سے کم ایسا نہیں کیا کہ اپنا موقف ڈھکا چھپا بیان کرتے، اپنا موقف کھل کر صاف صاف بیان کیا۔ بھلے ہی آج انہوں نے بی جے پی کے کسی کینڈیڈیٹ کے لیے کھل کر تقریر کی ہو، جو لوگ قریب سے ان کو جانتے ہیں وہ بھلی بھانتی جانتے ہیں کہ بی جے پی کے ساتھ کھڑی کچھ غیر سیاسی تنظیموں سے نہ صرف وہ بہت قریب ہے، بلکہ کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ پروفیسر طارق منصور کی بھی ان تنظیموں کے اعلیٰ عہدیداران سے شروعاتی رسائی کرانے والے ڈاکٹر نقوی ہی ہیں۔ آج پروفیسر طارق منصور نہ صرف بی جے پی میں وائس پریزیڈنٹ ہیں، بلکہ اتر پردیش میں ایم ایل سی بھی ہیں، اور امید کی جا رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ انہیں جلدی وزیر تعلیم کے قلمدان سے نوازیں گے۔
प्रोफेसर तारिक मंसूर के बीजेपी के कैंडिडेट की हिमायत की खबर भले ही इतनी बड़ी खबर नहीं बनती, लेकिन डॉक्टर अली मोहम्मद नकवी की जानिब से दी गई तकरीर के सबब मुल्क के मीडिया ने नेशनल लेवल पर इस खबर की इशाअत की। यह दिखाता है कि प्रोफेसर अली मोहम्मद नकवी की अहमियत एक्चुअली क्या है। सवाल फिर वही, क्यों प्रोफेसर तारिक मंसूर के घर पर जलसा हुआ तो खबर नहीं बनी, लेकिन उस जलसे में डॉक्टर अली मोहम्मद नकवी के जानिब से की गई तकरीर बड़ी खबर बन गई। इस हद तक कि मेरे जानने वाले अनगिनत अफराद ने मुझे स्टोरी के लिंक भेजे और अब तक भेज रहे हैं, शायद इसलिए कि बड़ी साफगोई से बोलने की बात करते हो, अब बोलो तो जानो। डॉक्टर अली मोहम्मद नकवी की जानिब से बीजेपी कैंडिडेट की हिमायत में की गई तकरीर ने अगर हिंदुस्तान भर में वावेला मचा दिया तो उसका सबब उनकी खुद की जात नहीं, हालांकि वो खुद भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बल्कि उनके वालिद गिरामी आयतुल्लाह सैयदुल उलमा अली नकी नकवी बिल मारूफ नक्कन साहब की जात है, जिनको ना सिर्फ मुल्क के बेशतर अहले सुन्नत उलमा बहुत ही इज्जत की नजर से देखते हैं, बल्कि ज्यादातर अहले तशय्युअ के नजदीक वो गुज़श्ता सदी में बर्रे सगीर के सबसे बड़े आलिम और मुज्तहिद गुजरे हैं। तहरीर और तकरीर में बेहतरीन महारत रखने और बेमिसाल आलिम होने के अलावा उनका खासा जिसका आज फुकदान नजर आता है वो उनका तकवा और रूहानियत थी, जो उन्हें एक उसूली और अपने मौक़िफ़ पर सिर्फ खुशनुदी इलाही के लिए अड़े रहने वाला इंसान बनाती थी। मुझे याद है इमरजेंसी का वो दौर जब दिल्ली के विज्ञान भवन में सैयदुल उलमा स्टेज पर मौजूद थे और इंदिरा गांधी की जानिब से एक पर्चा आया जिसमें वो नसबंदी पर उनकी हिमायत चाह रही थी। प्रोग्राम में इंदिरा गांधी बजाते खुद मौजूद थी। ऐसे वक्त में जब साहिब इख्तिदार के इशारे भर पर लोग जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिए जाते थे, उन्होंने असली दीनी अफकार से समझौता नहीं किया और पर्चा आने के बाद अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उसी मौजू पर लेकिन उसकी रद में अपना बयान दिया। उंगली उठाने वालों को समझना और याद रखना चाहिए कि ना इल्म और ना ही तकवा और उसूल पसंदी विरासत में बेटे बेटी नवासे पोते में मुंतकिल होता है। डॉक्टर अली मोहम्मद नकवी की तकरीर को अगर आप सैयदुल उलमा के सबब उनसे जोड़कर नहीं देखते तो फिर उन्होंने क्या गलत किया, जबकि आपके अपने दोस्तों रिश्तेदारों में आपको अनगिनत अफराद मिल जाएंगे जो सिर्फ किसी खास सियासी पार्टी में आगे बढ़ने की जी तोड़ कोशिश में लगे हैं, और यही नहीं अपने जाती मफाद की खातिर कभी किसी गुंडे को, कभी किसी कातिल को, या फिर दिल्ली की ब्लू लाइट जोन के किसी दलाल के आगे पीछे खड़े नजर आ जाते। कम से कम ऐसे अफराद का तो इस मामले पर बोलने का हक नहीं है। ईसा के सामने लोग किसी औरत को पकड़ कर लाए, उस पर इल्जाम था कि वो रंगे हाथों जिना करते पकड़ी गई है। उन्होंने ईसा से कहा कि इसकी सजा सुनाए। उस वक्त राय सजा थी कि पत्थर मारते मारते जान से मारते रहे। ईसा ने सजा सुनाने से गुरेज किया तो बज़िद हो गए। आखिर जब कोई चारा ना रहा तो ईसा ने सजा सुनाई कि पहला पत्थर वो इंसान मारे जिसने खुद कभी कोई गुनाह ना किया हो। उस वक्त के लोगों में इतना हक परस्ती और इंसाफ तो बाकी था कि जब अपने गिरेबान में झांक कर देखा तो सब के सब पीछे हट गए। आज तो हमने अपने गिरेबान में झांकना भी छोड़ दिया कि देखें कि क्या हम किसी लोकल कॉरपोरेटर के आने पर अपने को बिछा तो नहीं देते, कहीं किसी औरतों के दलाल की जानिब से कुछ रुपए फेंक देने की खातिर, या फ्लाइट में इराक के सफर पर मुफ्त ले जाने की खातिर हक परस्ती को बालाए ताक पर तो नहीं रख देते, या किसी वक्त पर काबिज इंसान के साथ चाय पीना फख्र महसूस करते हैं जबकि दूसरों को बुरा भला कहते हैं। एहतसाब हम सबको करना है, लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि जो बुराई हम में है वो हमें दिखाई नहीं देती, जबकि दूसरे में जो बुराई है और हम में नहीं है या कमतर है वो हमें खूब अच्छे से दिखाई देती है। अगर हमने अपने नफ्स को तमाम बुराइयों से पाक कर लिया है तो ही हमें हक बनता है कि हम दूसरे पर उंगली उठाएं। ईसा के मामले में तो एक और गोशा पेश करता रहा हूं मैं। अजीब बात यह है कि जो लोग औरत को रंगे हाथों पकड़ कर लाए उन्हें मर्द भी तो दिखाई दिया होगा, उसको नहीं लाए, जो दिखाता है कि पहले ही मरहले पर उनका इंसाफ डगमगा चुका था। सैयद उलमा के चाहने वाले बहुतेरे अफराद कुछ नर्म गोशे निकालने की कोशिश करते हुए कहते दिखाई दिए कि डॉक्टर नकवी फंस गए होंगे और इस सबब बोलना पड़ गया। मैंने डॉक्टर अली मोहम्मद नकवी को फोन करके पूछने की कोशिश की कि उनका मौक़िफ़ जान सकूं, लेकिन जैसा उनके लिए मशहूर है उनका फोन नहीं उठा। इसलिए मेरी इस साफगोई को किसी भी हाल में उनका मौक़िफ़ नहीं समझ लीजिएगा। मेरी उनसे फोन पर आखिरी बात करीब 1.5 बरस पहले हुई थी, जब मैंने मौलाना सैफ अब्बास साहब के घर जाकर उनसे गुजारिश की थी कि सईद उलमा की मरकत की बदहाली को
कुछ ठीक किया जा सके, और इस बातचीत के चलते मौलाना सैफ अब्बास की डॉक्टर अली मोहम्मद नकवी साहब से बातचीत कराई थी, लेकिन कोशिश लाहासिल रही और बेनतीजा रह गई। और जैसा मैंने बताया, डॉक्टर अली मोहम्मद नकवी साहब से मेरी आखिरी मुलाकात अब से करीब 2 बरस पहले गालिबन 2022 के शुरुआती महीनों में हुई थी, जब वो लखनऊ तशरीफ लाए थे। बहरहाल तकरीर और उसके असरात की बात करते हैं। तकरीर को जो पब्लिसिटी मिली उसने अपना मकसद पूरा कर लिया। जाने अनजाने बहुतेरे लोगों ने किसी छोटे से घर में दी गई तकरीर को तमाम हिंदुस्तान में पहुंचा दिया। इसके दूर रस नताइज हो सकते हैं जो आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी अपने बयान से और दूर तक संदेशा पहुंचा दिया। किसको क्या फायदा मिला ये भी वाजे हो जाएगा। बहरहाल इलेक्शन के दौरान एक और तनाज़ा खड़ा हो गया। एक सीनियर सहाफी ने तो बीजेपी वाला मुसलमान नाम का एक वीडियो ही मुझ तक पहुंचा दिया कि अब बताओ, सुनिए क्या कहा इस वीडियो ने। बीजेपी वाला मुसलमान। बचपन में जब हम करबला के वाक़े को सुना करते थे तो ये बात कभी समझ नहीं आती थी कि उस वक्त मक्का और मदीना में इतने मुसलमान मौजूद थे, लेकिन फिर भी क्यों किसी मुसलमान ने औलाद रसूल और जन्नत के सरदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ नहीं दिया और उस जालिम यजीद के जुल्म में शरीक हो गए। लेकिन फिर आज जब कुछ मुर्दा ज़मीर वाले मुसलमानों को मौजूदा वक्त के यजीद का साथ देते हुए देखा तो समझ आया कि ये लोग भी उसी दौर के मुसलमानों की तरह हैं कि जिन्होंने अपने दीन और ईमान और ज़मीर का सौदा कभी दुनियावी लालच में, तो कभी वक्फ की प्रॉपर्टी के लालच में, तो कभी अपने स्कैम्स और फ्रॉड्स की सज़ा से बचने के डर से कर दिया और पूरे मुल्क में हो रहे लाखों लोगों पर जुल्म में शरीक हो गए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जितने भी बेगुनाह कत्ल हुए या हो रहे हैं या कल होंगे, उस सब में ये लोग बराबर के शरीक होंगे। इससे ये लोग ना सिर्फ इस दुनिया में बर्बाद होंगे बल्कि इनकी आखिरत में भी वही हश्र होगा जो हुकूमत रय के लालच में अमरे आस का हुआ। ऐसे मुनाफिकों को ये भी सोचना चाहिए कि जब कल ज़हूर होगा तो ये लोग किसी हाल भी इमाम की फ़ौज का हिस्सा नहीं होंगे बल्कि दज्जाल की फ़ौज का हिस्सा बनकर इमाम के खिलाफ ही जंग करेंगे। खुदा लानत करता है जालिमों पर भी और जालिमों का साथ देने वालों पर भी। हालिया दिनों में मैं नसीराबाद गया तो मुझे खबरदार किया गया कि मुझसे डॉक्टर अली मोहम्मद नकवी की तकरीर के मौजू पर कुछ लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते हैं। लानो तान करने में माहिर और दूसरे अहले कौम पर कुफ्र वगैरह के फतवे देने में उस्ताद अफराद भी पीछे क्यों रहने लगते। एक्स अली के ग्रुप में एक साहब ने तहरीर कर दिया कि लानत हो ऐसे इंसान पर। मारूफ सियासतदान और समाजी कारकुन डॉक्टर तारिक सिद्दीकी गालिबन डॉक्टर अली मोहम्मद नकवी से मिले भी नहीं है, लेकिन उनका दिफा करते नजर आए। उन्होंने लिखा, प्लीज अवॉइड जजिंग पर्सन ड्यू टू वन एक्ट. His understanding and quality of practices of Islamic teaching is much better than most of us. It is just that sometimes you get into trap. Better way is to meet him, put forward our concern and understand his viewpoint. Community is left with very few leaders in all fields, dini, samaji and siyasi. So when there is already scarcity, discrediting without going in depth is not advisable approach. मायने सुनाई देते हैं, सिर्फ एक वाक़े से किसी इंसान को जज करने की कोशिश से परहेज करें। इस्लामिक मामलात पर उनकी समझ और उस पर चलने में वो हम में से बेशतर अफराद से बेहतर हो सकते हैं। बस इतना कि कभी आप ट्रैप में फंस जाते हैं। बेहतर तरीका है कि उनसे मुलाकात करें, उनसे अपने खदशात बताएं और उनका नजरिया मालूम करें। मिल्लत में दीनी, समाजी और सियासी लीडरान का फुकदान है और बस थोड़े ही बचे, तो जब पहले से ही फुकदान हो, तफसील में जाए बिना बदनाम करना अक्लमंदी नहीं है। जनाब तारिक सिद्दीकी साहब का मशवरा कौम के हर उस फर्द तक पहुंचाया जाना चाहिए जो एक दूसरे के पैरों के नीचे से मसनद छीनने की कोशिश में लगा है। इतना कुछ बात हो गई, अब तक हमने आपको नहीं सुनाया कि डॉक्टर अली मोहम्मद नकवी ने अपनी तकरीर में क्या कहा था। सुनिए। सियासी प्रोग्राम में जाते भी नहीं, लेकिन दो नुक्ते अर्ज करना चाहूँगा। एक तो ये कि हुकूमत और आवाम दोनों का कुछ जिम्मेदारी होती है, कुछ हक होता है। हुकूमत का ये हक है कि जिस वक्त वो हुकूमत कर रही हो तो ये न देखे कि आवाम का क्या मज़हब है और उनका क्या ज़ात है। इसी तरह आवाम का ये फ़र्ज़ बनता है, इसको मैं अर्ज़ करूँगा अपनी कमेटी के लिए भी, कि ये नहीं होना चाहिए कि ये कहा जाए कि कोई पार्टी हमारे लिए अनटचेबल है।
ہم کو بھی تمام ہندوستانی عوام کے طرح ہر پارٹی کے ساتھ ہونا چاہیے، ہر پارٹی کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ہر پارٹی کو ووٹ دینا چاہیے۔ اگر یہ پولرائزیشن ہوتا ہے تو نہیں، یہ تو ملک کے لیے اچھا ہے، نہ یہ سرکار کے لیے اچھا ہے، اور نہ یہ عوام کے لیے نہ اچھا ہے، نہ ہماری کمیونٹی کے لیے اچھا ہے۔ تو اس ویشس سرکل سے نکلنا چاہیے ہم کو، اور جو اچھے کینڈیڈیٹ ہیں، جو ملک کی ترقی ہو رہی ہے، ہم کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ جانا بھی چاہیے۔ اور جو اچھا کینڈیڈیٹ ہے، نہیں دیکھنا چاہیے کہ فلاں پارٹی کا ہے یا یہ فلاں ہے، ہم کو اس پارٹی کے ساتھ بھی، ہر پارٹی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہر کینڈیڈیٹ جو اچھا ہے اس کو ووٹ دینا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ستیش گوتم صاحب اچھے کینڈیڈیٹ ہیں، وہ آپ لوگ انشاءاللہ سپورٹ کریں گے۔ اب سنیے ہمارا تبصرہ۔ پہلا جملہ ہی یہ تھا کہ وہ سیاسی پروگرام میں جاتے بھی نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ پروفیسر طارق منصور سے قرابت داری پر اس پروگرام میں جانا ہوا۔ پھر انہوں نے دو نقطے عرض کیے۔ پہلا یہ کہ حکومت اور عوام دونوں کی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے، کچھ حق ہوتا ہے۔ حکومت کا یہ حق ہے کہ جس وقت وہ حکومت کر رہی ہو اس وقت یہ نہ دیکھے کہ عوام کا کیا مذہب ہے اور ان کی کیا ذات ہے۔ بتائیے اس جملے میں کیا غلط ہے؟ اگر بی جے پی تک انہوں نے اپنی جانب سے یہ پیغام پہنچا دیا تو پھر حق گوئی تو کریے۔ ہاں، بی جے پی سے بھی انہوں نے مذہب و ملت سے دور اور ذات پات سے دور حق پرستی کے ساتھ انصاف کرنے کی بات کہی۔ دوسری طرف انہوں نے کہا کہ اسی طرح عوام کا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کہا جائے کہ کوئی پارٹی ہمارے لیے انٹچبل ہے۔ ہم کو بھی تمام ہندوستانی عوام کی طرح ہر پارٹی کے ساتھ ہونا چاہیے، ہر پارٹی کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ہر پارٹی کو ووٹ دینا چاہیے۔ آگے انہوں نے کہا کہ اگر یہ پولرائزیشن ہوتا ہے تو یہ نہ ملک کے لیے اچھا ہے نہ سرکار کے لیے اچھا ہے۔ کیا یہ جملہ ہر بہر صحیح نہیں ہے؟ بتائیے، یہی تو ہونا چاہیے۔ اور اگر پولرائزیشن ہو رہا ہے تو کس طریقے سے ہمارے لیے یا کسی کے لیے بھی یا ملک کے لیے اچھا ہو سکتا ہے؟ صاف ہے کہ نہ تو کسی پارٹی کو چاہیے کہ اپنے کو عوام میں سے ایک گٹ کا نمائندہ کہے، اور نہ ہی ملک اور قوم کے لیے اچھا ہے کہ ایسا پولرائزیشن ہو جائے کہ کوئی کمیونٹی بس ایک پارٹی سے جڑ جائے یا ایک پارٹی سے کٹ جائے۔ آگے انہوں نے کہا کہ ہم کو اس وشیس سرکل سے نکلنا چاہیے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اب سعید علماء تو ہے نہیں کہ جب ایک سیاسی کینڈیڈیٹ الیکشن کے پہلے ان کے پاس گیا اور ان سے درخواست کی کہ اس کے سپورٹ میں اعلان کر دیں تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے حق میں دعا کروں۔ ممکن ہے انہوں نے دعا کی بھی ہو، جب کہا تھا تو کی ہوگی کہ اگر یہ ملک و قوم کے حق میں بہتر ثابت ہو تو اس کی مرادیں پوری ہوں، اس طریقے کی دعا۔ لیکن وہ کینڈیڈیٹ کیوں کر خوش ہو کر واپس لوٹتا؟ اس کو تو اپوزیشن نے ہاتھوں ہاتھ لے لیا، اور وقت آنے پر وہ بھی اپوزیشن کا حمایتی کھڑا نظر آیا، کیونکہ سامنے سپورٹ میں جو گھر گھر اس کے لیے کینویسنگ کرنے گئے۔ کیا سیاست کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم میں ایسے لیڈر پیدا ہوں کہ جو ہر پارٹی میں رہتے ہوئے ملک و قوم کے وفادار ہوں؟ آگے انہوں نے کہا کہ جو اچھا کینڈیڈیٹ ہے پھر بھی یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ فلاں پارٹی کا ہے، یہ فلاں ہے۔ اس جملے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ فلاں ہے یعنی اس کا دھرم بھی نہیں دیکھو، اس کی ذات بھی نہیں دیکھو، اچھا کینڈیڈیٹ دیکھو۔ کسی پارٹی نے کوئی گنڈا موالی کھڑا کر دیا ہے جبکہ دوسری پارٹی کا کینڈیڈیٹ بہتر ہے، تو حق اور انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کینڈیڈیٹ کو چنیں جو بہتر ہے۔ آخر میں کینڈیڈیٹ ہی علاقے کے مسائل کا حل کرنے آگے آئے گا، اور اچھے کینڈیڈیٹ اگر پارلیمنٹ میں جائیں گے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اچھے فیصلے ہوں۔ مان لیجئے آپ کی پسندیدہ پارٹی نے ایک بدچلن اور مرڈرر کو ٹکٹ دیا اور دوسری پارٹی نے کسی سماجی کارکن کو ٹکٹ دیا، تو پھر حق، انصاف اور انسانیت کا تقاضا کیا ہے؟ آگے انہوں نے کہا کہ ہم کو ہر پارٹی کے ساتھ ہونا چاہیے، ہر کینڈیڈیٹ جو اچھا ہے اس کو ووٹ دینا چاہیے۔ اصل میں مسلم پرسنل لا بورڈ کو چاہیے کہ جو انڈین مسلمز کی لیگل اور کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے لیے کھڑی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، کہ وہ اقتدار میں بیٹھی ہر سیاسی پارٹی کے اہم فیصلوں پر اپنا بیان دے کہ وہ مسلم لا کے مطابق ہیں کہ نہیں، صرف ایک پارٹی کے خلاف تبصرہ نہیں کریں۔ اگر دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہو تو بھی بولیں کہ اس بارے میں مسلم لا کیا کہتا ہے، کشمیری پنڈت مارے جائیں تو بھی اپنا موقف دنیا کو بتائیں، اور موب لنچنگ ہو تو بھی بتائیں کہ قرآن کسی بے گناہ کے قتل کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے۔ ہم نے انصاف کے ساتھ معاملات کو نہیں حل کیا، یہ بھی ایک سبب ہے کہ آج
बड़ी दूरियां हमारे बीच हैं। जब ट्वीट किया कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक और अशोभनीय तकारीर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, तो पैगंबर मोहम्मद की जिंदगी पर नजर डालते हुए और उन्होंने अपनी जिंदगी में उनके खिलाफ बुरे कलमात अंजाम देने वालों, यहां तक कि उनके मुंह पर थूकने वालों के खिलाफ कैसा बर्ताव किया, उसकी रोशनी में उस दर्जी को कत्ल करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने की मांग की होती तो बहुत बेहतर होता और इंसाफ और साफगोई का तकाजा पूरा होता। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने एक तरफ तो बयान दिया लेकिन दूसरी तरफ इंसाफ से काम नहीं लिया। आखिर में डॉक्टर अली मोहम्मद नकवी ने कहा कि मैं समझता हूं कि सतीश गौतम साहब अच्छे कैंडिडेट हैं। अब इस पर आप जितनी चाहिए डिबेट कर लीजिए। मेरी सतीश गौतम साहब से ना तो मुलाकात है और ना मैं उनके बारे में ज्यादा जानता हूं। हमारा वीडियो बनने तक अलीगढ़ में वोटिंग तो हो ही चुकी है और आवाम ने अपना फैसला बैलेट बॉक्सेस में बंद कर दिया है। वक्त बताएगा कि कोई अच्छा कैंडिडेट जीत कर पार्लियामेंट में जाता है या अवामी। आखिरकार ये तमाम कैंडिडेट भी तो अवाम का आईना होते हैं और अवाम की अक्सरियत ही जिसे चाहती है चुनकर पार्लियामेंट में भेजती है। साफ गोई आसान भी नहीं, लेकिन इरादा किया है तो करते रहेंगे इंशाअल्लाह।